سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ مزید پیپلز بسز کی کھیپ کراچی پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں، زمزم سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زمزم بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے جو ہے وہ عوام کے لیے ایک اور خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ پیپلز بس سروس کی جو ہے نئی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق سندھ حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ بہت جلد نئے روٹس جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ کل جو ہے وہ 20 بسز اس وقت کراچی پورٹ پہنچی ہوئی ہیں اور شرجیل انعام میمن کا یہی کہنا ہے کہ ان کی توجہ عوامی خدمت اور صوبے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زمزم، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کے حقوق سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اپنے حقوق سے ناواقف محنت کش آج بھی کام میں مصروف ہیں۔ ہاتھوں میں بیلچا، کھرپی اور برش لیے مزدور سڑکوں پر کام ملنے کے منتظر نظر آتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ امیروں کے لیے آرام اور غریبوں کے لیے کام کا دن، یوم مزدور پر بھی دہاڑی دار مشقت میں مصروف محنت کشوں کے دن نہ بدل سکے۔ حکومتیں بدلیں لیکن مزدور کے حالات نہ بدلے۔ دن بھر مشقت کے بعد کبھی روٹی پوری ہوتی ہے، کبھی خالی پیٹ سونا پڑتا ہے۔ مکان بناتے رنگ و روغن کرتے اور مکینک کی دکانوں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرتے محنت کش ایک دن چھٹی کر لیں تو ایک دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। حکومتی دعووں اور قانون سازی کے باوجود ملک بھر سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ بھٹوں، مکینکی دکانوں اور فیکٹریوں میں آج بھی بچوں کو پسینہ بہاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ محنت کش کہتے ہیں مشقت کا معاوضہ کم ملتا ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آج یکم یہ مزدور ڈے ہے، اس کی چھٹی کے ہونے کے باوجود مزدور کام پر ہیں۔ یہ سب مہنگائی کی وجہ ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کنٹرول کریں۔ مہنگائی کے اس دور نے مزدوروں کی پریشانیاں مزید بڑھا دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم سے کم اجرت بڑھانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں شاہد نامی مزدور دوسروں کا گھر بنانے کے لیے اینٹیں بنانے میں مگن ہے۔ اپنے کچے مکان کو پکا بنانے کے خواب آنکھوں میں سجائے اس کے ہاتھوں کی بنی اینٹوں سے کئی پختہ گھر بن گئے۔ احسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سخت سردی ہو یا کڑی دھوپ، بادل برسیں یا چلیں تیز ہوائیں، شاہد سورج طلوع ہوتے ہی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ غروب آفتاب کو ملنے والی دہاڑی سے اس کے گھر کا چولہا جلے۔ سورج کی تپتی نظروں سے آنکھیں ملانے والا دہاڑی دار مزدور اپنے حقوق اور کم اجرت ملنے پر حکومت کی عدم توجہ پر پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لیبر ڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، پھر بھی کام کر رہے ہیں، مجبوری ہے، کام نہیں کر رہے۔ 5 بچے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں، کیا کروں میں، مجبوری ہے، ایک کمانے والا ہوں۔ مزدور آج بھی بھوک و افلاس اور بے بسی کی زندگی کی گاڑی دھکیل رہے ہیں تاکہ مہنگائی کا طوفان اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنا سفر طے کر سکے۔ مزدوروں کے مسائل سے بے خبر حکومت ان کے حالات کو بدلنے میں کوئی اقدامات اٹھاتی نظر نہیں آ رہی۔ موسم کی سختی ہو یا لوگوں کا رویہ، محنت کرنے والے شاہد کا حوصلہ چٹان جیسا مضبوط ہے، جس نے غربت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ محنت سے اپنی طاقت بنایا ہے۔ احسن علی، جی ٹی نیوز، صادق آباد۔ عالمی یوم مزدور پر ملک بھر کے چھوٹے شہروں میں بھی مزدوروں کے حقوق سے آگاہی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین نے مزدور طبقے کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مزدوروں کو خراج پیش کرنے کے لیے ملک گیر ریلیاں نکالی گئیں۔ میرپور خاص میں شکاگو کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لاڑکانہ میں پاکستان ٹریڈ یونین سمیت مختلف مزدور تنظیموں کی جانب سے اسٹیشن چوک پر تقاریر کی گئیں۔ ریلوے ورکرز یونین نے ٹنڈو جام اور ٹنڈو محمد خان میں ریلیاں نکالی۔ ریلی میں شکاگو کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جام شوروں میں 1 مئی کو مزدور تنظیموں کی جانب سے جلسہ عام کیا گیا۔ مزدور اتحاد یونین نے شہر بھر کا گشت بھی کیا۔ مزدوروں کا استحصال آج بھی جاری ہے۔ مزدوروں کے ساتھ جو ناانصافی اور ظلم اور بربریت آج بھی جاری ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق سلب نہ کیے جائیں بلکہ ان کو دیے جائیں۔ ہم آج بھی یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ مزدور جب تک زندہ ہے یا یہ مزدور جب تک ہے، ہم اسی طرح اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ وزیر آباد میں 1 مئی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حاصل پور اور بورے والا سے نکالی گئی ریلیوں میں مزدوروں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ گجرات میں آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونینز کی زیر اہتمام امتیاز لیبر ہال فیض آباد سے مزدور ریلی نکالی گئی۔ چنیوٹ میں مزدور محاذ کی طرف سے
मजदूरों ने सड़क पर आकर मार्च किया। एबटाबाद में मेहनत कशों ने रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कल्लात के मजदूरों और सरकारी मुलाजमीन ने भी रैली निकाली। दालबंदी में प्रेस क्लब के सामने आल पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद ने मजदूरों से यकजहती का मुजाहरा किया। मजदूर शिकागो के शहीदों को तो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेता। नौशेरा में भी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। अपने हुकूक के आलमी दिन से बेखबर मजदूर आज भी काम मिलने के इंतजार पर सड़कों पर बैठे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मोहम्मद असद से। असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में आज 1 मई यौम मजदूर का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिन जो है मजदूरों की छुट्टी होती है। ताहम मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा में आज भी जो है मजदूर आपको चौराहों पर नज़र आ रहे होंगे। और इसकी वजह क्या है, इसके लिए हम जानते हैं इन मजदूरों से। घर में चीनी नहीं है, आटा नहीं है, बहुत मजबूरी से हम लोग इधर आए और इधर काम भी नहीं है, बहुत मजबूर है। कोई रोजगार दो, कारोबार करो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इन मजदूरों का कहना है कि गुर्बत और महंगाई की वजह से आज के दिन भी ये मजदूरी के लिए निकले हुए हैं और यहाँ पर मजदूरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। जी, चिश्तिया में भी मजदूरों के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूक से बेखबर मजदूर आज भी काम मिलने के मुंतजर और आस लगाए चौक चौराहों पर बैठे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक काशिफ से। जी काशिफ, क्या कहना है मजदूरों का? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों को दरपेश मसाइल और इनसे आगाही का हल है। तो मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर मौजूद है। मस्जिद हम इनसे जानते हैं कि इस दौर में महंगाई से कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी सर, हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ काम करने के लिए और हमें काम यहाँ नहीं मिला और हम बहुत परेशान हैं। तेल में कमी तो किया लेकिन उतनी कमी नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन सर हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए, हम मजदूर जो हैं बहुत परेशान हैं। चीनी घी तो महंगा किया है, बहुत ज़्यादा चीनी घी महंगा किया है, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिलती और हम शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे। हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की है मगर इतनी नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। जी, खानेवाल के हवाले से बात करें तो खानेवाल में लेबर डे पर मजदूर तपती धूप में काम मिलने के मुंतजर है। मजदूर कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी का हुसूल घर बैठने नहीं देता। इस हवाले से मजीद बताएंगे सईद भट्टी। जी सईद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल के अंदर भी आज जो है मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मगर जिसके लिए दिन मनाया जा रहा है वो आज भी मेहनत मजदूरी कर रहा है, जबकि जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो हज़ारों रुपए लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं वो छुट्टी मना रहे हैं। तो इस वक्त एक मजदूर हमारे साथ, उनसे बात है। जी बताइएगा, हुकूमत आज मजदूरों का आलमी दिन मना रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए छुट्टी है, मजदूर के लिए भाईजान कोई छुट्टी नहीं है। अगर मजदूर के हक में किसी ने सोचा होता तो आज मजदूर भी छुट्टी पे होता अपने बच्चों के साथ। किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी चेयरमैन ने, किसी नाज़िम ने, किसी MP ने अपने इलाके का गरीब का नहीं सोचा। जो भी सोचा अपने साथी का, अपने अमीर का यही सोचा है। आज तक जितने भी गवर्नमेंट ने फंड दिए हैं किसी गरीब के घर पे किसी ने दिया है? नहीं दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मजदूर की बात सुनी, मजदूर जो है हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत अगर वाकई इस दिन को मनाना चाहती है और मजदूर के लिए कुछ करना चाहती है तो ऐसी आसान पॉलिसियाँ बनाए कि मजदूर आदमी का जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके और उसको बेहतर रोजगार मिल सके। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी 1 मई को मजदूर काम में मसरूफ हैं। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तो छुट्टी दी गई है मगर काम पर ना जाने से घरों में फाके पड़ जाते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान खोकर। हाँ जी बिल्कुल, 1 मई मजदूर के नाम से तो निस्बत इसकी जोड़ी गई है मगर आज भी मजदूर अपनी दिहाड़ी की तलाश में है। मैं तो मौजूद हूँ शुजाबाद के मुल्तानी गेट के इलाके में, जहाँ पर मजदूरों का काफ़ी जमे गफीर देखने को नजर आया। मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजदूरों का कहना है कि 1 मई का दिन हमारे नाम की निस्बत से तो जोड़ा जाता है मगर हमारे लिए हुकूमती कोई इक़दाम नहीं किए जाते। मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका इस सवाल से आज क्या पैगाम है हुकूमत के लिए। जी बताइए। मजदूर के साल में पे मैं ये कहता हूँ मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए और साफ सुथरी मिलनी चाहिए, सही काम मिलना चाहिए। मजदूर आज के दिन इंशाल्लाह घर बैठ के खाता, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, सोचती इस बारे में नहीं सोचते, क्या करें, मजबूर हैं हम, सारे दिन बैठ के घर चले जाते हैं। जी, जैसा कि आपने मजदूर की बात सुनकर यही कहना चाहिए, आलमी दिन के मौके पर हुकूमत को भी चाहिए कि मजदूर के लिए एक तोहफा दिया जाए ताकि वो भी एक दिन अपने घर अपनी फैमिली के साथ गुजार सके। जी।
बूरे वाला में ईंटें बनाने वालों की आज भी छुट्टी नहीं। मजदूर डे पर मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मुशक्कत में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे परवेज़ तलहा हाशमी। आज बिल्कुल दुनिया भर में आज का दिन जो है यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी जो मज़दूर हैं वो अपने कारोबार पर काम कर रहे हैं और दुनिया के भर के जो सरमायाकार हैं वो छुट्टी पर हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो हम कैसे छुट्टी कर लें? देखें ना, एक दिन का बजट हमारा 1000-2000 के करीब होता है। जब दिहाड़ी करते हैं तो फिर वो होता है। तो जो गवर्नमेंट की छुट्टी है, मानते हैं कि मज़दूरों की छुट्टी है, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे छुट्टी कर लें? मज़दूरों की छुट्टी है, लेकिन जो बड़े हैं सरमायाकार है वो छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि आलमी दिन तो हमारा होना चाहिए ना, हमें कोई रिलीफ दिया जाए, कुछ मिले तो हम छुट्टी करें ना। मैंने कहा था कि अगर मजदूरी करेंगे तो अपने बच्चों का और अपने अहलो अयाल का पेट पालेंगे, इसलिए जो हुकूमत को चाहिए कि आज के दिन जो है मज़दूरों के लिए कोई रिलीफ का ऐलान किया जाता, ताकि हमें भी जो है ज़िंदगी जो है हम अपनी खुशी खुशी गुजार सकते। जी बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हासिलपुर में राज मिस्त्री और मजदूर आज भी काम में मसरूफ हैं। गुर्बत और महंगाई के बायस आज भी छुट्टी मुमकिन नहीं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे अनवारुल हक से। जी अनवारुल हक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया भर की तरह हासिलपुर में भी आज 1 मई आलमी दिन मज़दूरों का मनाया जा रहा है, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसी आवाम आज भी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ मजदूर मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। भाजी गल इदा कि मजदूर बंदे हैं तो मजदूरी तो करनी ही करनी, मजदूरी करन तो बगैर एक दिन भी नहीं सरदा हैगा, ठीक है ना। अगर एक दिन काम ना करिए तो निज़ाम जिहड़ा वा दारोमदार सारा खराब हो जाता वा। इस वजह तो भाई मजदूरी करते पे हाँ। बाकी डे डू का सानू नहीं पता हैगा भी किदन सी हुंदा तो शायद असीं मना लेंदे, लेकिन नहीं सरदा हैगा। मजदूर मेरे नाल लगे भाई मजबूरी तो काम करते पे आ। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी टीचावती में मजदूर लेबर डे पर ईंटें बनाने में मसरूफ हैं। ईंटें बनाने वाले मजदूर कहते हैं कि लोग घरों में आराम में मसरूफ और हम काम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जमान। आज ही बिल्कुल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी तरह चीचावतनी में भी आज छुट्टी का दिन है, जबकि इसके बावजूद जो मज़दूर हैं वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मज़दूर मौजूद है, मज़ीद जो है वो इनसे जानते हैं। हमें तो पता नहीं कि आज मजदूर का डे है, ठीक है, नहीं आपसे पता लगा है, ठीक है। दूसरा नंबर इतनी महंगाई है, ठीक है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि महंगाई पर खसूसी रहम किया जाए। जी मज़दूर का कहना था कि हमें आपसे पता चला है कि आज 1 मई मज़दूरों के आलमी दिन है, छुट्टी का दिन है, और हमारी जो वज़ीर आला से अपील की जाती है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हम भी अपने बीवी बच्चों में छुट्टी का दिन जो है वो गुजार सकें। जी मंचनाबाद में ईंटें बनाने वाले मजदूर काम में मगन है। मजदूर कहते हैं कि हमारे हुकूक के दिन अवाम छुट्टी पर और हम काम करने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं मन्नान पराचा से। जी मन्नान पराचा। मेहनत मुशक्कत और धूप सहने पर मजबूर हूँ मैं, आखिर क्योंकि मजदूर हूँ मैं। मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी आज लेबर डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन मुल्क में आम ततीलात का ऐलान तो हुआ है, लेकिन आज मजदूर एक भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर मौजूद है, उनसे जानते हैं सर आखिर आपको क्या वजह पेश आई मजदूरी करने की? आज लेबर डे मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज मजदूर डे तो है, लेकिन मजदूर डे तो अमीरों के होते हैं, गरीबों के तो अगर काम नहीं करते तो हमारे चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी जाए तो किधर जाए। ये अफसरों के अमीर डे होते हैं, गरीबों का कुछ नहीं है। गरीब तो 24 घंटे काम करते हैं तो फिर उनके पेट भरते हैं। जी बिल्कुल, मजदूरों का यही कहना है, हुकूमत अगर हमारे लिए कोई कफालती प्रोग्राम मुहैया कर दे, कोई ऐसी चीज मुहैया करे जिससे हम अपने बच्चों की परवरिश कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मनान अफजल पराचा, GTV। घोटकी में 1 मई यौम मजदूर के हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं। मजदूर तंजीमों की जानिब से महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस हवाले से मजीद बताएंगे फ़हीम शेख। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह यौम मई मज़दूरों का आलमी दिन जो है घोटकी में भी आज मनाया जा रहा है। आज घोटकी के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला भी जारी है मज़दूरों की जानिब से। हमारे साथ आज मज़दूर यूनियन के जो है रहनुमा मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है।
جی ہم اس وقت جو ہے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، اس کو منا رہے ہیں شکاگو کے شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مزدور ڈے ہے اور مزدور ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ جو سرمایہ دار ہیں اور جو سرکاری ملازم ہیں وہ اس وقت وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے مزدور یونین رہنما کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے ہم شکاگو کے شہیدوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ مزدور یونین رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزدوروں کو اپنی اجرت دی جائے اور مزدوروں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جی قصور میں دوسروں کا گھر بنانے والے مزدور اپنے حقوق کے عالمی دن پر بھی کام ملنے کے منتظر ہے۔ مزدور کہتے ہیں کہ کام ملتا ہے تو ہی گھر چلتا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے وسیم اختر۔ آج بالکل دنیا بھر میں آج مزدوروں کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ قصور میں مزدوروں کی اگر بات کی جائے، قصور میں آج بھی مزدور اس دن سے باخبر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں، مزدوری کی تلاش میں گھروں سے باہر سخت گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس انتظار میں کوئی آئے اور ان کو مزدوری کے لیے لے کے جائے۔ ان سے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ آج مزدور ڈے ہے، سب مزدوروں کو چھٹی ہے، لیکن ہم اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ ہم چھٹی بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہمیں مزدوری تو پوری دلائے نا۔ یہ جی یہاں پہ آپ نے مزدوروں کی بات سنی ہے، وہ آج بھی اس دن سے باخبر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون بنانے والوں کو چاہیے کہ اس چیز پر عمل درآمد کروائے کہ ان کو جو مزدوری ہے وہ پوری دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے فی الفور اس کے بارے میں سوچا جائے تاکہ مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے بچ سکیں۔ کھاریا میں آج یوم مزدور پر بھی اپنا دن بھول کر محنت کش مزدوری میں مصروف ہیں۔ عالمی سطح پر مزدور اور محنت کشوں کے لیے یکم مئی کی اہمیت سے ناآشنا مزدور اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عتیق لال۔ جی عتیق۔ جی بالکل، آج پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن تو منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے آج یکم مئی کے روز بھی مزدور جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس وقت ایک مزدور میرے ساتھ موجود ہے، آئیے اس کا آج یکم مئی کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یکم مئی کا تو پتہ نہیں ہے، تو مزدوری کرنی ہے تو کھانی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ نہیں پالیں گے تو کیسے چلے گا۔ جی بالکل، آپ نے مزدور کی بات سنی، اس کا کہنا ہے کہ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ہم نے مزدوری کرنی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ جی بہاول نگر میں یوم مزدور پر چھٹی منائی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر مزدور اس دن کی اہمیت سے بے خبر کام ملنے کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے شیخ زمان۔ ہاں جی، آج یکم مئی جو ہے ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی جو ہے مزدور ڈے منایا جا رہا ہے۔ مزدور جو ہے وہ آج بھی اپنی مزدوری کے لیے در بدر کے دھکے کھانے پہ مجبور ہے۔ میرے ساتھ ایک مزدور موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا آج آپ کو مزدوری ملی ہے، آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ سانو جان پریشانی کے سامنا مزدوری ملتی کوئی نہیں۔ صبح 6 بجے تو آئے ہیں، اس ٹائم تک سانو کوئی مزدوری نہیں لینا آیا۔ اسی 6 بجے تو لے کے ہوں تک انتظار سے بیٹھے ہیں، کوئی آوے تو سانو لے کے جائے کہ اسی بچوں واسطے روزی کمائیے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مزدور کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو مزدور ڈے بنایا جا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روڈوں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم صبح 6 بجے سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت کو چاہیے یہ جو لیبر ڈے ہے اس پہ جو مزدوروں کا سوچنا چاہیے، مزدوروں کو جو ہے وہ ایسا انتظام کرنا چاہیے جس سے مزدور کا بچہ بھی جو ہے بھوکا نہ مر سکے۔ جی